Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hear, 이스라엘아 O 들으라. Israel, the 주 우리 Lord 하나님, our God, 주는 the 하나이시라. Lord is one. Lord, I 주님의 thank 살아있는 you for 토라로 your 인해 living 감사합니다. Torah. I thank 주님의 you that 토라가 it is a 저희에게 tree of life 생명나무가 for 된 것에 us as 감사합니다. we grab a hold 저희가 of 그 it. 생명나무를 May the 붙듭니다. principles 주께서 that you've 토라 안에 laid 주신 within, 원칙들, may the 주께서 토라 안에 seeds that you've 심어주신 placed 씨들이 within 저희 become the 안에서 tree of life 생명나무가 되게 within 하시고 us, with 예수아가 저희의 Yeshua 중심이 at its 되게 하소서. center. Let us 그래서 not 저희가 just see 토라에서 규칙이나 rules 인간의 손으로 만든 것만 보는 things 게 made 아니라 of just human hands. But let's see 주님이 the beauty 간직하신 that you have 아름다움을 보게 laid 하시고 aside to teach 저희가 us 누구인지 더욱 more 친밀하고 intimately and 참되게 truly 가르쳐 who we 주소서. are. Give us 예수아가 the 우리에게 identity, 원하시는 Yeshua, 정체성을 that you want 주소서. us to have as your 저희는 beloved, 당신의 사랑받는 your 자, 친구, friends, your 자녀, children, 종입니다. your servants, the ones 주님은 you've 저희를 made in 당신의 your 형상으로 image. 만드셨습니다. We bless you 당신의 for your 토라를 Torah. 송축합니다. 아멘. Amen. 아멘. This week we are 이번 in 주에는 테루마, Teruma, or the 즉 priestly 예물드립니다. dues. We're starting to get into some of the 이스라엘의 more 예배를 구체적으로 practical aspects 살펴보겠습니다. of the worship of Israel. Maybe not so 이것은 much the 초자연적인 부분이 supernatural 아닙니다. side of things, but you know that God was 하나님은 going to 이스라엘과 begin 함께 to 예배 처소를 establish 만들려고 within 하십니다. Israel a place of worship. And this was a 이것은 promise that 하나님이 he had made 하와에게도 all the way 약속하신 것입니다. back to even to Eve really from the 하나님은 very 하와의 beginning 씨가 about her 뱀의 머리를 seed 부술 것이라고 and what was going to 말씀하셨습니다. come to crushing the head of the serpent and the 그런데 salvation 온 of the 세상의 whole 구원과 world. And the 주님이 promises 아브라함, that God 이삭, did with 야곱에게 Abraham and 하신 약속과 Isaac and Jacob. And we 어떤 begin 일이 to 일어나려는 see 것을 우리는 now 보게 됩니다. that something's going to happen. Something is going 무언가가 to be 달라지고 different. 있습니다. And we need to 우리는 be 여기에 really 주목해야 attentive 합니다. to this 우리가 because it 쉽게 could 이런 just be 의문을 something 가지기 like, 때문입니다. oh, what's a 큐빗이 뭐야? cubit? 이 And what 색깔이 is this 무슨 의미지? color? 왜 And 이런 why these 재료를 쓰는 거지? materials? 이런 And these 것들이죠. different things. And I want to 저는 encourage 여러분에게 이 you 방법을 that 추천합니다. even 앞으로 as you 몇 주의 read 토라 over the 포션을 next couple 읽으면서 weeks of the Torah portion, if 아직 you 성막을 본 haven't 적이 yet, you 없다면 should go 인터넷에서 online and 가상의 find 성막을 a 찾아서 어떤 virtual 모습인지 tour of 살펴보세요. the tabernacle. Now, there are 요새는 people who've 사람들이 actually 만든 done 성막 모형도 replicas of the 있습니다. tabernacle. So there 그래서 are some 그곳에 people who 성막 do 모형을 tours 구경하는 of the 사람들도 있습니다. tabernacle, 그런 and there's 곳에 가면 actual 성막 physical 모형을 실제로 representations 만들어 of it, 두었습니다. or remaking 또는 actual 이스라엘 사막의 tabernacle, but as 성막을 close 재현해 as they 두기도 can make 했습니다. it in the deserts of Israel. 이런 And 모든 all of this 자료가 is 요즘 online now. 인터넷에 And 있습니다. there's some 애니메이션 animation 영상도 있습니다. versions, but there's also some that people have 사람들이 거금을 spent a 들이고 lot of money to actually 실제 make 모형을 sort of a 만들어서 tourist 관광 명소로 attraction of 만든 sorts. 곳도 But 있습니다. it's fantastic 성막이 for 실제로 getting 어떻게 to 생겼는지 볼 수 있어서 understand 좋습니다. what did these things look like. And then 그리고 not getting 저는 into 제3성전 any 연구소의 신학에 theological 찬성하지 endorsement. I'm 않습니다. not endorsing the theology of the Third Temple Institute because they have 예수아를 all 믿는 kinds of 우리가 problems 동의할 that 수 we as 없는 부분이 believers in 있기 Yeshua 때문입니다. would never agree with. However, they 그러나 have 그들은 they are 앞으로 so 세워질 성전 zealous for 양식을 the next 지키려고 temple. 했습니다. It's not a 그것은 museum 유물이나 because it's 박물관이 not 아니지만 artifacts. It's more 성막 of 즉 a 성전을 세우게 되면 holding room 사용할 물건들을 of 보관하는 all the 공간이 things 있습니다. that they want to use when there finally is another tabernacle or another temple. The 제사장 priestly 예복, clothes, the 에봇, 메노라 ephod, 등을 그곳에서 볼 수 the 있습니다. even the menorah. We can see these things 금, made with 나무, gold and the 천으로 wood 만든 and the 물건들이죠. fabrics. So 그런 then 걸 that way you 보면 can 본문의 actually 기물들이 get an 어떻게 accurate 생겼는지 image 정확히 알 수 of what 있습니다. these things are to look at. Don't wait for 영화, 미디어, Hollywood or 오락 media 프로그램에서 or entertainment 연출한 성막 to 기물을 show 보지 말고 you their artistic renditions of it. 그런 Instead, 곳에 you can 가서 actually go and 성막 look at 기물을 it, and I 보시길 really, 강력히 really encourage you 추천합니다. to do so. And then while doing 그리고 이런 so, 것들이 think 무엇을 about what did 상징하는지 these things 생각해 보세요. represent? 그 What does 각각의 each 것은 thing 무엇을 actually mean? 의미할까요? What was its 그것들의 기능과 function, its 목적은 purpose? 무엇입니까? What did it do in 그것들은 regards 어떻게 of 이스라엘의 setting 제사장직이나 the 예배를 priesthood or 구별했을까요? Israel or the worship apart? How did it 제사와 separate a 바비큐는 무엇이 sacrifice from 다를까요? a barbecue? How did it 그것은 어떻게 change 흐름을 the 바꿨을까요? flow? And 하나님이 where 이런 did 것들을 God 어디에 establish these 세우셨나요? things? And 이제 really 여러분 try to then 스스로에게 ask 질문해 yourself, 보세요. how does your 여러분의 worship 예배는 어떻게 reflect 구별되나요? things set apart? How does your 여러분의 worship 예배는 얼마나 reflect 치밀한가요? intimacy? How does your 여러분의 삶은 life, 무엇이 다른가요? how is it different? Well, you know, why is 노래방 여러분도 very, very 아시겠지만 different 노래방과 than 예배 장소는 왜 worship? 다를까요? And these things like we 오늘날에도 have 이런 some of 비슷한 these 것들이 있습니다. parallels in our own day and our own time. And if you just take 시간을 time 들여서 and 조사해 do a little 본다면 bit of research and look into what something 토라에서 actually 어떤 was and 모습이었고 what it 역사 looked 속에서 like and 어떻게 how it changed through 바뀌었는지 history and 그리고 what 무슨 일이 happened 일어났는지 there, and 살펴보면 then you would 이런 start to 질문을 ask 하게 yourself, 됩니다. where 내 are 삶 those 속에서 이것들은 representations 어떤 in my 의미가 own life? 있을까?
우리 삶 속에도 그런 것들이 있기 때문입니다. 그러나 우리는 그런 것들이 나타내는 것을 깨달아야 합니다. 하나님은 이스라엘에게 토라 그대로 정확하게 하라고 하셨습니다. 토라는 이스라엘을 예배로 인도했기 때문입니다. 이스라엘은 주변 나라들과 구별돼 보이기 위해서 그들의 제사와 생활 방식이 달랐고 그들에게 우상이나 형상이 없었다는 사실은 매우 달랐습니다. 이스라엘은 다른 신의 이름도 말하면 안 된다는 점이 달랐습니다. 이 모든 것은 이스라엘을 구별하고 뚜렷하게 구별짓는 것들이었습니다. 그래서 그들은 축복의 백성이었습니다. 이스라엘은 그들이 매우 작은 민족이고 매우 고집 센 민족인 것을 알고 있었습니다. 그리고 대부분의 땅은 매우 척박했고 적들에게 둘러싸여 있었습니다. 오늘날과 마찬가지입니다. 그러나 이스라엘은 다른 민족과 구별되어야 했습니다. 하나님이 이스라엘의 마음을 사로잡으셨던 이유는 이스라엘의 하나님을 구하고 이스라엘을 축복하는 하나님을 갈망하게 해서 이스라엘과 열국이 축복을 받게 하기 위해서였습니다. 그리고 이번 주 토라 포션 중 일부인 출애굽기 25장 1절부터 8절에서 우리는 성소에 대해 논의하게 됩니다. 교회에 다니는 모든 사람은 성소에 대해 알고 있습니다. 우리가 성소, 성전, 예배당이라고 부르는 그 장소에는 대부분의 신자가 모여서 예배드리고 찬양하며 하나님을 찾고 하나님에 대해 배우고 여러 가지 일을 합니다. 우리는 성전을 강당이나 극장과 매우 다르게 생각합니다. 꼭 교회 건물이 아니더라도 예배를 드리면 그 공간이 바뀝니다. 하나님은 이스라엘 가운데 그런 공간을 만들려고 하십니다. 이제 이스라엘은 유목민이 되어서 장막에 거주합니다. 그들은 애굽과 그들의 요새를 떠나서 광야를 오가는 목자의 생활로 다시 돌아갔습니다. 그러나 하나님은 이스라엘이 주님을 만날 수 있는 구별된 장소를 원하셨습니다. 그런데 이 본문에서 매우 흥미로운 내용이 있습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 명령하여 내게 예물을 가져오라 하고 기쁜 마음으로 내는 자가 내게 바치는 모든 것을 너희는 받을지니라. 너희가 그들에게서 받을 예물은 이러하니 금과 은과 녹과 청색, 자색, 홍색 실과 가는데 실과 염소 털과 붉은 물들인 수샹의 가죽과 해달의 가죽과 조각목과 등유와 관유에 드는 향료와 분향할 향을 만들 향품과 포마노며 애복과 흉패에 물릴 보석이니라. 내가 그들 중에 거할 성소를 그들이 나를 위하여 짓되 여러분은 이렇게 말할 거예요. 오 할렐루야. 주님을 찬양합니다. 첫 번째 봉헌물이 드려졌습니다. 이스라엘 역사상 처음으로 백성에게서 헌물을 받았습니다. 그것은 11조가 아니라 자발적으로 드리는 낙헌제였습니다. 여러분은 가진 것을 하나님께 기꺼이 드릴 수 있나요? 하지만 이스라엘 백성은 노예였다는 것을 기억하세요. 그러나 그 중에는 애굽에서 다른 사람보다 잘 사는 사람도 있었겠죠. 그리고 이스라엘 백성이 애굽을 떠날 때 애굽 사람들이 금, 은, 보석과 갑오를 주면서 여기서 나가라. 우리에게 저주가 임하게 하지 마라고 했습니다. 그러면서 이스라엘 백성이 400년 동안 종살이한 값을 받았습니다. 하지만 무엇이 문제일까요? 여러분의 생각 속에서 여러분은 아직 종입니다. 여러분의 몸과 영은 자유롭지만요. 그런데 하나님이 흥미로운 말씀을 하십니다. 기쁜 마음으로 내는 자가 내게 바치는 모든 것을 너희는 받을지니라. 우리는 조작해서는 안 됩니다. 우리는 위협하거나 강요할 필요가 없습니다. 문제는 여러분의 마음이 어떤가입니다. 우리가 감사해야 할 것은 무엇일까요? 이것은 여러분에게 수치심을 주는 것이 아닙니다. 이스라엘 백성 중에 배고프고 가진 게 적은 사람들도 있었습니다. 그런데 그들은 가진 것도 내놔야 했습니다.
그래서 그들은 곰곰이 생각해 봤습니다. 일생 처음으로 재산을 갖게 되었는데 이걸 바쳐야 할까? 약속의 땅에 가더라도 무엇이 필요할지 모르는데 재산을 하나님께 드려야 할까? 하나님을 신뢰해야 할까? 제가 개인적으로 알게 된 사실이 있습니다. 가난한 사람이 오히려 잘 베풉니다. 왜냐하면 그들은 가진 것이 없을 때 하나님의 공급과 돌보심으로 살았던 경험이 있기 때문입니다. 내가 하나님을 섬기면 주님이 나를 돌보시는 관계가 이루어집니다. 부자는 자신이 부유할 때 조금 나누지만 자신이 가난할 때는 나누지 않습니다. 가난한 사람은 전부를 바치지만 부자는 조금만 바칠 때가 많습니다. 하나님은 기쁜 마음으로 내고 바치라고 하십니다. 절대로 여러분을 정죄하려는 게 아닙니다. 가난한 사고방식에 찌들어 빈곤한 사람도 많습니다. 그런 사람은 아무것도 내놓지 않으려고 합니다. 그랬다가는 아무것도 없게 될 거라고 두려워하기 때문입니다. 제가 아는 부자 중에 매우 후하게 베푸는 사람들이 있습니다. 그들은 부에 지배되거나 통제되지 않고 하나님 나라를 위한 도구로 부를 사용하며 재산의 청지기로서 사역합니다. 핵심은 이것입니다. 여러분의 마음속에는 무엇이 있습니까? 하나님은 여러분에게 얼마나 공급해 주셨나요? 생각해 보세요. 하나님은 종들에게 금, 은, 놋을 요구하시고 그들은 바치려고 합니다. 종들이 그런 걸 어떻게 가졌냐고요? 주께서 풍성히 준비해 주셨습니다. 하나님이 이런 것을 모으시는 의도는 공동체를 위한 성소를 만들려고 하시는 것입니다. 그곳은 집회 장소이죠. 이것은 어떻게 예배할지 배우는 방법 중 하나입니다. 그렇게 하기 위해 이스라엘 백성이 물질을 바쳤습니다. 수많은 종이 고난 속에서 정체성을 잃은 경우가 많습니다. 그래서 하나님은 공동 예배에 참여할 기회를 주십니다. 제사장만 그렇게 하는 게 아닙니다. 애굽에서 제사장은 그들만의 계급이 있었고 제사장은 그들만의 땅, 성전 권력이 있었습니다. 이것은 여호수아 시대부터 확립되었습니다. 그러나 하나님은 다르게 역사하셨습니다. 제사장, 예배, 성소가 백성 한가운데 있었고 그들과 함께 연결되고 지원받았습니다. 하나님은 이스라엘과 이런 관계를 세우십니다. 예수와도 똑같은 관계를 원하십니다. 이것이 예수와가 행하시는 핵심입니다. 관계의 핵심은 예수와입니다. 예수와는 예배의 중심이며 어떤 것을 다르게 구별하는 핵심입니다. 우리는 금이 되어야 하고 살아있는 돌이 되어야 하며 살아있는 성막이 되어야 합니다. 예수와는 우리에게 새 옷을 주길 원하십니다. 우리가 함께 그런 것들이 되라고 하십니다. 공동체가 함께 모일 때 우리는 성소가 되고 하나님은 그곳에 거하길 원하십니다. 거하다라는 것은 매우 놀라운 단어입니다. 함께 살고 거주하며 함께 있는 것입니다. 잠깐 방문해서 시간을 보내는 것이 아니라 그곳에 산다는 의미입니다. 하나님은 백성의 찬양 중에 거하십니다. 두세 사람이 모인 곳에 나도 너희 중에 있다. 내가 너희 안에 산다. 내 영을 너희 안에 둔다라고 예수와가 말씀하십니다. 이런 패턴이 펼쳐지면서 주님은 치수와 방법을 보여주십니다. 정확히 무엇이 필요하고 짐승 가죽이 어디 있어야 하고 천이 어디 있어야 하며 무엇이 필요한지 말씀하십니다. 주님은 이런 흥미로운 지시를 하십니다. 출애굽기 25장 40절입니다. 너는 산과 이 산에서 내게 보인 양식대로 할지니라. 하나님은 모세에게 말씀하셨습니다. 이것은 하나님의 놀라운 기본 원칙입니다.
우리와 함께 거하시는 하나님은 주님의 계획을 우리에게 알려주려고 하십니다. 예수와께서 말씀하셨습니다. 너희를 종이라 부르지 않고 친구라고 부르겠다. 왜냐하면 내가 너희에게 아버지의 계획을 말할 것이기 때문이다. 우리가 알다시피 모세는 하나님의 친구입니다. 그런데 이스라엘 백성은 이렇게 말했습니다. 모세, 당신이 하나님께 가서 전해주세요. 무엇이든 하나님이 말씀하시는 대로 우리가 하겠습니다. 그러면서 이스라엘 백성은 하나님과 거리를 뒀습니다. 그러나 하나님은 모세와 말씀하시던 것처럼 우리와 관계를 맺고자 하십니다. 하나님은 여러분과 관계를 맺고 말씀을 전하고 싶어 하십니다. 하나님은 여러분이 주님의 삶을 본받기를 원하십니다. 하나님은 여러분의 예배 방식이 주님의 말씀대로 되기를 원하십니다. 주님은 우리에게 예배하거나 살아가는 방법을 가르쳐 주셨습니다. 가난한 자를 돌보고 과부, 이방인, 고아에게 친절하며 정의롭게 행동하기를 바라십니다. 여러분은 하나님이 주신 단 한 번의 인생을 즐기고 있나요? 여러분은 매일 설레시나요? 여러분은 하나님이 부탁하는 방식대로 살고 있나요? 우리는 이렇게 생각할 수 있습니다. 출애굽기 본문에서 2규빗이나 3규빗이 나와 무슨 상관이 있냐고요? 이게 왜 중요한지 아시나요? 이스라엘 백성이 하나님의 음성을 신뢰하기 시작했기 때문입니다. 이스라엘 백성은 하나님이 그들과 함께 계시고 그분을 진실한 하나님이라고 믿기 시작했습니다. 우리도 그럴 필요가 있습니다. 믿음과 신뢰는 하나님이 나타내신 능력을 기초하기 때문입니다. 그래서 우리는 예수와를 믿습니다. 우리는 예수아가 누구이며 그가 하신 일이 무엇인지 믿을 수 있습니다. 예수아가 우리에게 전한 말씀과 격려하신 말씀을 믿을 수 있습니다. 동의하십니까? 출애굽기 27장의 결론을 살펴보겠습니다. 그 중간의 자세한 내용은 지금 살펴보지 않겠습니다. 여러분이 개인적으로 읽어보시길 권합니다. 매년 토라 포션에서 어떤 부분을 더 자세히 들여다보면 좋을 것입니다. 그러나 여러분이 토라 포션을 읽을 때 성령님이 임하시도록 마음을 열기 바랍니다. 이 부분을 깊이 살펴보지 않겠니라고 성령님이 말씀하실 수 있어요. 이번 주 본문 중 제 눈에 들어온 부분이 있습니다. 출애굽기 27장 9절부터 19절입니다. 너는 성막의 뜰을 만들지니 저는 이 부분을 읽고 신이 났습니다. 성막의 뜰을 생각하게 되었기 때문입니다. 성막은 제한된 공간이어서 제한된 사람들만 들어갈 수 있고 대제사장 아론만 들어갈 수 있는 곳이 있었고 제사장들만 성막 문 안으로 들어갈 수 있었습니다. 오직 소수의 사람만이 성막 안에 들어갑니다. 그러나 하나님은 우리 모두를 주님의 장막에 초청하십니다. 하나님의 장막, 성막, 미시칸을 만드시니 얼마나 기쁩니까? 미시칸은 오직 하나님의 장막을 가리킵니다. 그리고 하나님은 지시하십니다. 남쪽을 향하여 뜰 남쪽의 너비가 100규빗의 세마포 휘장을 쳐서 그 한쪽을 당하게 할지니 그 기둥이 스물이며 그 받침 스물은 노수로 하고 그 기둥의 갈고리와 가름대는 은으로 할지며 그 북쪽에도 너비가 100규빗의 포장을 치되 그 기둥이 스물이며 그 기둥의 받침 스물은 노수로 하고 그 기둥의 갈고리와 가름대는 은으로 할지며 뜰의 옆곳 서쪽에 너비 50규빗의 포장을 치되 그 기둥이 열이요 받침이 열이며 동쪽을 향하여 뜰 동쪽의 너비도 50규빗이 될지며 문 이쪽을 위하여 포장이 15규빗이며 그 기둥이 셋이요 받침이 셋이요 문 저쪽을 위하여도 포장이 15규빗이며 그 기둥이 셋이요 받침이 셋이며 뜰 문을 위하여는 청색, 자색, 홍색 실과 가늘게 꼰 매실로 수노와 짠 20규빗의 휘장이 있게 할지니 그 기둥이 넷이요 받침이 넷이며 뜰 주위 모든 기둥의 가름대와 갈고리는 은이요 그 받침은 노시며 뜰의 길이는 100규빗이요 너비는 50규빗이요 세마포 휘장의 높이는 5규빗이요 그 받침은 노시며 성막에서 쓰는 모든 기구와
for every use, and 그 all its 말뚝과 뜰에 pegs 포장 and all 말뚝을 the 다 pegs 노수로 of the 할지니라. court shall be of bronze. 여러분은 이렇게 Okay, 생각하시나요? God likes 아, 하나님은 bones 녹과 and 세마포 linen 같은 것들을 and things 좋아하시는구나. and okay, 알겠어요, we 알겠어요. get it. Do 이 you 지시를 처음 see 받은 첫 how 세대의 모습이 I mean, 상상되시나요? think about this first generation. And they're going and 그들은 think about the 처음으로 first 부인, time you get to 아들, bring your 딸을 wife 데리고 or your 성막에 들어가서 child, your 말했을 son, 거예요. or your daughters. And you come in and you look and you say, "Do you see 저 that 받침이 보이니? base? Your mother gave up her 너희 prized 엄마가 소중히 possession 여기던 for 것을 something 바쳐서 in part 저 of that 받침을 base. 만들었어. Do you see 이 휘장이 this 보이니? this hanging? Your sisters, your 너희 cousins, 누이, your 사촌, grandmother 할머니가 gave up 옷과 천을 바치고 clothes and 힘들게 gave 일해서 up 이것을 cloth 만들었어. and gave up things, their hard work. Do you 이것이 see 보이니? and 내 also 모든 there was 것을 like this 헌신하고 바쳐서 participation of 이스라엘이 how 주님을 예배하게 that who 되었어. I am has contributed that the nation can come and worship. And it 가난한 was 사람들이 this 바친 것도 mixture of 있었고 things 부자가 of 바친 of 것도 things 있었습니다. that poor people would have and things that only the wealthy would have 그 and it was 모든 것이 all 합쳐져 mixed 있었습니다. together. And that's what Yeshua began to do. 예수와께서 1세기 In 당시에 that very 이렇게 first century, 역사하셨습니다. he began to take the 가난한 자와 poor 부자를 and the 참여시키셨고 wealthy. He began to take 이스라엘과 Israel 여러 and he 나라들을 began to bring in the 참여시키셨고 nations. He used men and women and 남녀노소를 elderly and 사용하셨고 children, and they began and 그들의 their 삶이 함께 lives began 엮어지기 to weave 시작했습니다. together, and it began to form a 그래서 살아있는 living 미식한, mishkan, a living 살아있는 성전, temple, a 살아있는 living 모범이 example 되셔서 that 온 세상에 galvanized 생명이 the 임했고 world, that they 연합이 could 이루어진 것을 see 백성이 the 보게 되었습니다. combination. It wasn't just a singular act, but it was 이것은 the 한 가지 행동이 아니라 combination of the 공동체가 community 연합한 것이었고 coming together, that the 하나님의 presence of 임재는 God 뚜렷하고 was so felt and 생생했습니다. was so present. That God just 하나님은 didn't 예쁜 need the 장막을 fanciest 원하신 게 tent. 아닙니다. And it wasn't about 예쁜 집을 having the 원하신 게 fanciest 아닙니다. house, but it was the 성막은 community 공동체가 모이는 gathering 곳이었습니다. point. 와서 Coming 하나님을 together. 만나는 곳이었습니다. And that's what our 우리의 공동체도 communities are 이렇게 supposed to 되어야 be. 합니다. Our communities 우리의 are 공동체도 supposed to be 성막이 the 되어야 합니다. tabernacle, the courtyard of the tabernacle of heaven. Our 이 lives 땅에서 on this 우리의 earth 삶은 are 하늘에 the 있는 성막의 courtyard 뜰입니다. of the tabernacle of heaven. And God 하나님은 uses 우리를 us 사용해 to 사람들을 come 모으십니다. together. And just as even a 한 개의 은 single 갈고리도 silver 중요했고 hook was significant, a single thread that was woven into the 휘장에 실 한 tapestry 오라기도 was a 휘장을 thread 다는데 which 꼭 was 필요했습니다. needed to hold the tapestry together. So 그래서 too 하나님은 God has 우리를 woven 함께 us 엮으시고 together 모으셨습니다. and brought us together that each one of 우리 us 각 are 사람이 just 그렇게 as 중요합니다. important because 예수아가 우리 중에 Yeshua 계시기 is in our 때문입니다. midst. Allow the 여러분이 예배의 excitement 감동을 of 되찾길 worship to 바랍니다. come back to you. That it is 예배는 not a 소극적인 일이 passive 아닙니다. thing, but that your very life is the 여러분의 삶이 예배의 contribution 곡물이며 and the 적극적인 active 부분입니다. part of worship. So Holy Spirit, we ask that you come 성령님, and 저희 마음에 continue to 임하여 늘 enlighten 빛을 our 비추시고 hearts. Continue to reveal yourself, 토라의 Yeshua, 페이지를 통해 through the very 예수아를 늘 pages of 계시해 Torah. 주소서. Relight that 예배의 passion 열정에 and 다시 fire 불을 of 붙여 worship. 주시고 And 우리의 allow our 예배가 영과 worship to be 진리의 the 예배가 true 되도록 worship 허락해 that you 주소서. declared would be that of truth and of spirit. We ask that we 저희가 would 다시 indeed 살아있는 once 성막이 again 되어서 be the living tabernacle where you 하나님이 dwell 저희 안에 거하여 and 주소서. inhabit. Let our lives be the 저희 very 삶이 하늘에 picture 있는 of the 성막의 뜰처럼 courtyard 되게 하소서. of the tabernacle of heaven. In your 예수아의 name, 이름으로 Yeshua, I 기도합니다. pray. 아멘.